إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق والبارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على المعز العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبر منك بنعمة وعافية وستر ومن نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبر منك بنعمة وعافية وستر ومن نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبر منك بنعمة وعافية وستر ومن نعمتك علي وعافية وستر في الدنيا والآخرة.
ورسولا ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إنا نسألك من جهة الخير ونعوذ بك من جهة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك واستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عبدك وخلقتك والعرش العظيم ما شربك ولم يشرك يقول إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا أكلني إلا نفسي ولا أملك عنك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الكبر والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت توحيدي وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت توكل إليك النشور أصبحنا وأصبحنا بالله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله خير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم أصبحني اللهم أصبحني بنعمتك وبرحمتك خلقك محمد ليس شريك له ولقد وشكر شكرا على نبي سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله بين ذلك الحمد لله
كل شيء قدير عدد كل ذرة وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن خير وقت الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدون موت الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن خير وقت الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدون موت الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد وفي علم الله صلاة وسلاما دائما وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هام الملائكة المقربين اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم الذي والمشرب والصافي الهنية وهذا الغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب من الآخرين دهر الآخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم من كل جود الملك الأمور كل بيده وليرجو الأمر هو فتاه يا عليم سهلا فتى القريب المهدينا فتاه يا عليم فتاه عليم قال الوالي مسلم شيخ محمد العلامة المحدث محقق سيد أبو محمد بن علوي بن عباس مالكي في تعليم فيه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فضائل صلاة النافلة في البيت من فضائل الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى جعل لها الثواب الكبير على صلاة النوافل في البيوت فمن ذلك أن الصلاة في البيوت نور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صلاة الرجل في بيت فنور فنور بيوتكم لا خير الله. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini ya, dan akan datang yang telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali secara lahir dan batin, bahkan sehelai menang yang menempel di tubuh kita nikmat Allah, bahkan adanya kita nikmat Allah. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan saat ini salah satu taman daripada taman surganya Allah. Di pertemuan yang hadiri banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu taman daripada taman surga Allah. Sebagaimana tadi kita mengingat Allah, menyebut Allah, kita diingat, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala segala berkahnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukuri segala nikmatnya sehingga kita menjadi semata hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah yang pahlawakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya Allah banyak berikan kita kemuliaan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita, kepada keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita dalam sempurna mengikuti jejak langkahnya dan mudah-mudahan hari kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Semakin kesempurna iman kita, semakin kuat keinginan kita, harapan kita, tekad kita, usaha kita, upaya kita untuk bisa mampu masuk surga bersama Nabi Agung Muhammad. Dan itulah yang diharapkan semua para sahabat Nabi Muhammad dan semua para pewaris sempurna Nabi Agung Muhammad dari semenjak masa sahabat sampai sekarang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala sebut sifat ini dalam kitab Taurat yang
Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita umat Nabi Agung Muhammad dari umat pertama sampai sekarang sampai akan datang. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya. Tidak hanya untuk sahabat bersama Nabi Agung Muhammad. Dan kita pun namanya memiliki harapan besar, kesempatan besar untuk bersama Muhammad sallallahu di dunia kita sampai kelak di akhirat kita. Tapi seorang yang bersama Muhammad ciri khasnya asyidda'u 'alal kufar rahama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Sifat umat Nabi besar Muhammad yang Allah sebut dalam kitab Taurat, dan Allah Subhanahu wa taala banggakan kita di hadapan umat sebelum kita, umat Yahudi, umat Nasrani, yang mana mereka bagian daripada Bani Israel yang Allah turunkan kepada mereka Taurat, Injil, Zabur dan banyak kitab. Orang yang bersama Rasulullah asyidda 'alal kufar, mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak mau menerima propagandanya, mereka tidak mau menerima isu bisikan layuannya. Ababun ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi antara sesama mereka. Bukan berarti Allah tidak paham kita berselisih paham, kita berselisih madhab, kita berselisih aliran. Itu lumrah umum. Jangankan manusia, duren aja ada duren montong, ada duren musangking, ada duren melak, ada duren air putih, macam-macam namanya. Bukan satu macam, mungkin puluhan atau mungkin ratusan macam. Yang saya tahu pernah dikutip oleh Habib Muhammad bin Sa'ad atau Muhammad bin Alawi atau Habib Sa'ad bin Alawi Al-Idrus. Beliau pernah mengatakan dalam karyanya, dahulu ada kurang lebih 300 lebih macam kurma. Kurma itu macamnya ada 300 macam lebih. Itu kurma. Rumah ibadat ada jutaan macam dah. Tidak ada satu aja bang, namanya Musalla Al-Hidayat ini bentuk seperti ini satu aja. Tidak ada di barat, tidak ada di timur. Ada tak kira-kira? Tidak ada. Cuma satu. Yang lain tidak ada yang tidak ada yang seperti itu juga Allah paham. Tidak mungkin akal ini sama. Jangankan kita, dua adik bahkan namanya kembar beda wataknya. Tidak sama. Ya begitu juga. Artinya ruhama bainum, saling kasih, saling menyayangi antara sesama mereka. Yang lebih besar menganggap yang lebih kecil adiknya, yang lebih kecil menganggap yang lebih besar kakaknya, yang tua menganggap yang kecil anaknya. Anak seorang kecil yang menganggap tua ayah sebagai ayahnya, dan mereka saling menghormati, mereka saling menghargai. Tidak ada kalau orang yang pakai pakaian bagus dan pakaian tidak bagus, yang bagus mencela yang tidak bagus pakaian bagus, yang pakaian tidak bagus mencela pakaian yang bagus, tidak ada. Itu sahabat rahama bain, dan mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Rahama bainahum. Begitu juga harus kita kalau kepengen bersama Rasulullah, sebut oleh Allah, dipuji oleh Allah dalam kalimat itu, ayat itu, harus seperti itu, saling kasih menyayangi. Dan banyaknya pendapat dan banyaknya yang memberikan pendapat dari kalangan ulama itu kemudahan buat kita umat, sehingga kita tidak monoton dalam satu pendapat. Ada pendapat lain, ada pilihan lain, dan itu nanti memberikan kemudahan banyak umat. Mungkin yang di Indonesia tidak cocok di Amerika. Mungkin yang di Eropa ada cocok di timur. Nah, dengan pendapat ulama yang ada, alhamdulillah, ada pendapat yang cocok bagi orang Eropa mereka jalankan. Yang cocok bagi orang timur mereka jalankan. Yang cocok bagi kita Indonesia mereka jalan. Tapi semua saling ruhama bainahum. Tarahum ruk'an. Engkau akan melihat mereka selalu setiap kondisi keadaan mereka rukuk dan sujud. Ruk'an sujud, rukuk sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Yang mereka inginkan dari rukuk sujud mereka, ibadat mereka, apapun ibadat yang mereka lakukan, fadlan minallahi wa ridwan, anugerah dari Allah dan keridhaannya. Itu mereka yang inginkan.
Itu sifat orang yang akan bersama Nabi Agung Muhammad. Kalau kita berupaya untuk menjalani ini sifat, insya Allah tiba-tiba kita bersama Nabi Muhammad. Itu harapan setiap muslim mukmin. Semakin sempurna keimanan, semakin besar harapannya, semakin besar upayanya. Karena segala sesuatu tidak bisa kita dapatkan tanpa upaya. Tidak bisa bahasa kita lenggang kangkung terus kita dapatkan. Mau jadi orang kaya lenggang kangkung, tidak mau kerja, tidak mau upaya, tidak mau usaha. Maunya bangun tidur, ngopi, makan, tidur, bangun tidur. Mau jadi orang kaya. Walaupun tidak mustahil bagi Allah. Bagi Allah tidak mustahil. Tapi tidak seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala atur alam semesta ini, muka bumi ini. Tidak, harus dengan upaya. Dengan upaya. Walaupun upaya itu sendiri tidak menghasilkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, Allah Subhanahu. Mau upaya inti tidak mau upaya inti, Allah yang ngasih. Tapi Allah perintahkan kita untuk wagoni amalu. Katakan beramallah kalian. Apapun yang kalian inginkan, amal, kerja, upaya, usaha. Tidak boleh menjadi manusia yang nganggur. Sampai Rasulullah mengatakan, innallaha la yuhibbur rajulus sabahlal. Sesungguhnya Allah tidak suka seorang lelaki apalagi sabahlal, pengangguran. Tidak berupaya untuk mencari dunianya, tidak berupaya untuk mencari akhiratnya. Ya, kalau memang tidak mau cari dunia, cari akhirat. Jangan sampai nganggur, jangan sampai kerjanya melamun, menghayal aja kok. Upaya, al-harakah barakah. Kerja, upaya itu akan menghasilkan barakah yang kita minta setiap subuh. Wa barik lana fima a'tait. Berilah berkah ya Allah dengan berupaya bergerak. Mudah-mudahan kita salah satu menjadi manusia yang Allah puji dalam ayat itu, insyaallah. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya untuk sahabat. Allah kutip bagi kita itu ayat, berarti kesempatan itu masih Allah berikan. Selagi masih ada Al-Quran, berarti kesempatan itu masih ada. Terserah kita. Kejar dunia setinggi langit. Tapi jangan lupakan ada hal yang jauh lebih daripada dunia setinggi langit itu. Bahkan dunia setinggi langit itu tidak bisa mendapatkan hal itu. Bersama Rasulullah tidak bisa didapat dengan dunia setinggi langit. Tidak bisa didapat. Harus menjalani sifatnya. Kejar dunia setinggi langit, tapi jangan lupakan ada tujuan yang lebih penting dari itu. Ada harapan yang jauh lebih besar dari itu yang harus kau pahami, mengerti. Harusnya dunia setinggi langit yang kau kejar itu, dari harta yang kau tumpukan, jabatan yang kau raih itu, membuat engkau bersyukur sehingga engkau tidak melupakan kedudukan setinggi langit, bahkan jauh lebih dari setinggi langit kedudukannya yang Allah siapkan bagi Anda. Harus dikejar juga ini. Dan dengan mengejar ini kita mampu menggapai dunia setinggi langit. Dengan duduk seperti ini, dengan hadirnya kita majlis seperti ini, dan dengan kita melakukan berbagai macam kebaikan, kita mampu mengejar dunia setinggi langit itu. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, habis kita sholat subuh berjamaah, duduk seperti ini sampai langit matahari terbit, itu lebih diharapkan untuk mendapatkan rizki yang Allah siapkan dari orang yang kerja dari barat sampai timur. Orang yang berusaha untuk mendapatkan rizki dari barat sampai timur, ia kejar upaya, yang kita dapatkan kemudahan dari Allah jauh lebih besar daripada itu. Dengan berkat seperti ini, dengan hal seperti ini, alhamdulillah. Artinya kebaikan yang kita lakukan akan membukakan pintu rizki. Rizki yang bisa kita beli dengan dunia, dan rizki yang tidak bisa kita beli dengan dunia bisa kita dapatkan. Kira-kira rizki yang kita miliki dari dunia, andaikan kita memiliki dunia seisinya, kita bisa mendapatkan rizki yang Allah berikan di sini. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah pasti turunkan terhadap mereka ketenangan. Kita bisa beli dengan rizki. Dengan uang setinggi langit menumpuk, atau jabatan setinggi langit, enggak. Uang yang kita tumpuk banyak itu, yang kita miliki setinggi nama dunia seisinya atau setinggi langit itu, tidak bisa beli ketenangan. Tidak bisa beli ketenangan yang Allah berikan kepada kita saat ini.
Tidak bisa beli. Jabatan setinggi langit itu tidak bisa beli. Dengan jabatan itu atau tidak bisa tukar dengan jabatan itu apa yang Allah janjikan dari sakinah, ketenangan yang Allah berikan kita saat ini. Alhamdulillah. Nah, lanjutkan, mungkin kita tutup kitab ini dan bab ini. Sekali lagi ini memberikan motivasi kita untuk melaksanakan sholat. Di antaranya kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad adalah Allah berikan bagi umat ini pahala yang besar bagi mereka yang melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah. Melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah. Di antaranya anna sholat fil bait nurun, sesungguhnya sholat sunnah itu di rumah nurun, cahaya. Bagi kaum laki-laki terutama, tapi bagi kaum perempuan wajib pun di rumah. Kan tidak boleh di musala, di masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah, beliau mengatakan hadis ini sahih hukumnya. Amma salatul rajul fi baiti fanur. Adapun salatnya seseorang laki-laki di rumahnya itu sunnah, fanur, maka ia adalah cahaya. Fanawwiru buyutakum, maka terangilah, bikinlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan salat sunnat di rumah. Makna artinya anna dhiyaul qulub, bahwasanya ia merupakan dhiyaul qulub, penerang buat hati, lentera buat hati-hati sehingga hati itu khusyuk fi khalwatiha, dalam berkhalwatnya ia dengan Tuhannya Allah. Wa jala anil ghaflah, dan hati, dan dengan sebab itu jala, hati ini akan bersih, tersingkap darinya kelalaian. Wansyira bainal 'abd rabbih, insyira, hubungan yang menghasilkan namanya dada ini merasa lapang antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yunadihi khalid minal madahir, ia seru Tuhannya Allah namanya khali, kosong dari madahir. Apa yang nampak, yang bisa ia nampakkan kepada selainnya, kosong, tidak ada. Karena tidak ada yang tahu kecuali ia dan orang rumahnya. Tetangganya tidak tahu, temannya tidak tahu, yang lainnya tidak tahu, yang lainnya tidak tahu. Fayashur bijalalillah azamatih, maka ia merasakan keagungan kebesaran Tuhan ya Allah. Wa yajib dalilan amal maut subhanahu wa ta'ala syarifatuhu bil iman wal munajah, dan ia berdiri dalilan sebagai seorang hamba yang merasa hina di hadapan al-mu'ti, zat yang maha pemberi Allah Subhanahu wa taala, maka merasa lapang dadanya dengan iman dan munajat. Faqad amara Allah sallallahu alaihi wasallam muslimin an yusallu nafilah fil bait, dan sungguh Rasulullah memerintahkan kita kaum muslimin untuk salat sunnat di rumah. Diterapkan ala musalli rahmatullah, agar nama berkucuran atas yang salat itu rahmatnya Allah, wa li ta'ammuhu anwaruhul wadha'ah, agar nama ta'ammuh menjadi umum baginya dan diberikan oleh Allah anugerah yang umum, anwaruhul wadha'ah, cahaya-cahayanya Allah al-wadha'ah, yang bersinar yang terang benderang. Wal yashkur kullu man fil baiti bi khaufillahi ta'ala, dan akan merasakan semua yang ada di rumah itu dengan rasa takut kepada Allah. Wa annahu jadir bi tsana alaihi wa syukruhu ala ma asbaqa alaihi min ni'amih, dan sesungguhnya ia layak untuk dipuji dan untuk kita syukuri atas apa yang Allah limpahkan terhadap kita semua dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang beliau sebut, hadis Rasul mengatakan, "Fanawwiru buyutakum." Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan selain beliau, meriwayatkan Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Idza qada ahadukum shalah fi masjid, apabila seorang di antara kalian telah melaksanakan salat di masjidnya. Masjid, salat termasuk masjidnya. Falyaj'al li baiti nasiban min salati, maka hendaklah ia jadikan untuk rumahnya bagian daripada salatnya. Artinya jangan lupa salat sunat di rumah. Fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salatihi khaira, ketahuilah sesungguhnya Allah akan menjadikan di dalam rumahnya dari salatnya itu yang ia lakukan khairan, satu kebaikan yang besar.
Kasyabahu Rasulullah, bukan maka sungguh Rasulullah telah menyerupakan rumah yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, zikir, ibadah, tasbih, baca Al-Quran. Annahu malja' salihin, sesungguhnya ia malja' tempat kembalinya orang-orang saleh. Ana hayyun mamlu'un amranan, sesungguhnya ia hayyun, rumah itu hidup dipenuhi oleh amranan, namanya yang memakmurkan. Karena kita juga ada hafazah. Ada malaikat yang jaga kita, kalau tidak salah yang mengatakan 10 malaikat yang jaga kita setiap hari. Lain yang catat amal kita lain. Lain malaikat yang lain. Sehingga ketika kita makmurkan rumah kita dengan salat, insyaallah malaikat itu juga namanya mengikuti apa yang kita lakukan. Wa mahafizun bis sa'adati was sa'ah war ridha. Dan akan rumah itu akan dikelilingi oleh kebahagiaan, sa'ah, kelapangan, waridha, keridhaan. Artinya nyaman rumah itu. Amal bait alladhi khala min dzikrillah, maka adapun rumah yang kosong dari mengingat Allah, wa mubghirun, maka rumah itu akan dihuni oleh orang yang faqir, dari keberuntungan, dari keridhaan, dari kelapangan. Khawin wa kharib, rumah itu kosong dari cahaya. Kharib, rumah itu namanya kharib, kumuh, atau namanya rumah yang ingin hancur begitu karena tidak ada penghuninya. Wa in amarahu ahlu fala fa'idah fi wujudihim, walaupun dimakmurkan oleh penghuni rumah dengan berbagai macam hiasan kayak istana rumahnya. Wa alaihi syaratul ghadab, dan di atas rumah itu syaratul ghadab, selalu namanya terpancing untuk emosi marah. Tidak ada ketenangan dalam rumah itu. Yu'utuhu sakhat wal isyan, dan akan diliputi oleh sakhat wal isyan, kemurkaan dan kemaksiatan. Yasrah wa yamna fi syaitan al-bitri, syaitan itu senang, gembira, suka dan bahkan tidur di rumah itu. Kalau tidak ada salatnya, tidak ada ta'anya, tidak ada zikirnya, tidak ada Qur'annya, itu rumah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Matsalul bait alladzi yudhkarullah fihi", perumpamaan rumah yang diingat atau disebut Allah di dalam rumah tersebut. Baitul ladzi la yudhkarullah fihi, dan rumah yang tidak diingat, tidak disebut Allah di dalamnya. Matsalul hayyi wal mayyit, perumpamaan orang hidup dan orang mati. Kalau rumah yang disebut Allah di situ hidup, kalau rumah yang tidak disebut Allah di situ seperti orang mati, seperti orang hidup, perumpamaannya. Ya qul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saat Rasulullah ayyuma afdal, Imam sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, semoga Allah mencurahkan itu atasnya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyuma afdal, di mana di antara kedua ini yang lebih afdal ya Rasulullah? Al-shalah fi baiti aw shalah fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Ala tara ila baiti ma aqrabah minal masjid, maka Rasulullah menjawab, wahai Ibn Mas'ud, bukankah kau melihat, kau mengerti, paham bahwa si rumahku alangkah dekatnya dengan masjid, alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Bahkan rumah Rasulullah itu berdampingan dengan masjid. Rasulullah buka salah satu pintu rumah buka itu, menjulur kepalanya di masjid sudah. Masjid. Fala an usalli fi baiti habida min an usalli fil masjid, sungguh bagiku salatku di rumahku lebih aku sukai daripada salatku di masjid. Illa an takuna salatan maktubah, kecuali kalau itu salat maktubah, salat yang wajib. Salat yang wajib. Riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, riwayat Imam Ibn Khuzaimah, Imam Khuzaimah mengatakan ini hadisnya sahih. Galagat amal Islam ya bi ikramil buyut, Rasulullah sedang memerintahkan kita untuk memuliakan rumah kita. Rasulullah perintahkan kita untuk memuliakan rumah kita. Fagala, maka Rasul mengatakan akrimu buyutakum bi ba'di salatikum, muliakanlah rumah-rumah kalian dengan melaksanakan sebagian salat kalian. Cara memuliakannya dengan salat, kata Rasulullah. Di antaranya riwayat Imam Ibn Khuzaimah ini hadis, dan Imam Ibn Khuzaimah mengatakan ini hadisnya sahih. Wa fadlu salati rajul fi baiti ala salatihi haitsu yarahu an-nas, Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, kelebihan keutamaan salat seseorang di rumahnya
dibandingkan sholatnya ketika dilihat oleh selainnya. Mungkin di masjid mushola kan orang lain melihat. Kafadlil fardhu ala tatawwu', seperti kelebihan sholat wajib di atas sholat sunnah. Sholat wajib dengan sholat sunnah. Artinya pahalanya bisa 70 kali lipatnya. Pahalanya bisa 70 kali lipatnya. Sekali lagi itu yang sunnah bagi kaum laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan ya sunnah dan wajib. Wa ma'nahu, di antara artinya juga anna salatan nafil amama an-nas madhanatul riya wa madhan nas iyyah annahu 'abidun nasik. Sesungguhnya salat sunnah seseorang itu di hadapan orang lain, contohnya di masjid musalla, itu madhanatul riya, bisa namanya membuat seseorang itu melakukannya karena sebab dia, karena sebab ingin mendapatkan pujian selainnya dan mendapat anggapan sum'ah bahwasanya ini orang abid nasik, ahli ibadah. Ini orang ahli abid dan ahli ibadat ini orang. Takutnya seperti itu. Walaupun kita tidak niat seperti itu, nama kita ada nafsu, ada syaitan. Kita ada nafsu, kita ada syaitan. Baru Allahu Akbar mulai hati kita. Walakin fil bait ad'a ila rahmatillah, akan tetapi di rumah itu lebih mengundang untuk mendapatkan rahmat Allah. Wab'ad an dununin nifaq, dan lebih jauh dari dununin nifaq, prasangka atau keinginan an-nifaq yang menunjukkan kemunafikan. Inti salat tapi yang inti cari pujian. Munafik lah inti. Munafik. Beda yang nampak dengan yang tersimpan. Wa ayunir ra'in al-maddahin, lebih jauh daripada pandangan-pandangan orang-orang yang melihat, yang bisa memuji kita. Kita disuruh, dinyatakan oleh Rasulullah, idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbi. Seseorang mukmin itu kalau dipuji bertambah iman dalam hatinya. Tidak lupa diri. Tidak lupa diri. Membuat dia malu, astagfirullah, anak dianggap orang baik, padahal hati mengatakan walau padahal anak belum baik. Malu, supan, mawas diri. Tapi kalau orang bukan mukmin, munafik, lupa diri. Kalau orang munafik lupa diri kalau dipuji, padahal dia sadar dia tidak seperti itu. Dan Rasulullah melarang kita untuk memuji mereka. Seperti kita menyembelih namanya saudara kita, kalau kita puji mereka, kenapa ya? Karena tadi takut, lupa di illa al-mafruḍah, kecuali yang wajib. Fatu'adda fil masjid jamaah kama arada sallallahu alaihi wasallam, maka dilaksanakan di masjid sebaiknya di musalla. Sekali lagi masjid, musalla, langgar, surau itu sama masjid ya. Ya, kita menamakannya beda. Kalau di Arab sana masjid ada paling itu musalla. Biasanya musalla itu untuk perempuan. Biasanya musalla itu untuk perempuan. Nama kalau musalla itu biasanya untuk perempuan biasanya. Kebanyakan. Wa yusallil insanu fi baiti ma syaa minan nawafil bi tu'datin wa tama'nina, dan seseorang itu bisa salat di rumahnya masya apa yang ia inginkan dari salat sunat, berapapun yang ia inginkan dari salat sunat jumlahnya, bi tu'datin wa tama'nina, dengan pelan-pelan dan tama'nina. Wal fardhu aktsar thawaban minan nafilah, dan salat wajib itu lebih banyak pahalanya dari yang sunnah. Wa hasanatu mudha'afah, dan kebaikan-kebaikan salat wajib itu dilipat gandakan oleh Allah dari salat sunat. Wa ajruha jazil, dan balasannya besar. Cuman ada memang salat sunat yang disunahkan untuk dikerjakan di masjid atau di musalla, seperti salat duha itu sunnahnya dikerjakan di masjid, salat duha. Alhamdulillah kalau kita ada di masjid seperti ini, majelis seperti ini selesai. Ya, kalau bisa, kalau memang sudah waktunya, karena salat duha itu awal waktu masuknya waktu salat isyraq.
Awal masuk waktu salat isyraq itu masuknya waktu salat duha. Salat isyraq itu setelah terbit matahari kurang lebih 16 menit baru masuk waktu salat isyraq. Dan awal waktu salat isyraq itu awalnya masuknya waktu salat isyraq itu awal masuknya waktu salat duha. Awal masuknya waktu salat duha. Maka ya kalau bisa kita niatkan duha dan isyraq. Kalau memang waktunya masuk memang. Dan sholat duha dan isyraq, karena kalau sudah keluar dari mushola masjid tidak mungkin kita kembali ke sini. Tidak mau. Dengan sholat duha itu disunnahkan dilakukan di masjid. Sunnahnya di masjid. Jadinya duha sama isyraq paling enggak. Sehingga kita sudah melaksanakan duha di masjid, tinggal tambah nanti duha di rumah. Salat duha paling sedikitnya 2 rakaat sudah kita pelajari, dan paling banyaknya 12 rakaat. Paling afdalnya dalam mazhab kita Syafi'i 8 rakaat, karena lihat di riwayat 8 lebih banyak, lebih sahih. Tapi ada riwayat juga 12 rakaat, dan sudah kemarin kita belajar di masalah salat sunat, barang siapa melaksanakan salat duha 12 rakaat, Allah akan bangunkan bagi yang melaksanakan satu rumah di surga. Barang siapa yang melaksanakan salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan dengan sebabnya satu rumah di surga. Satu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah di surga itu tidak ada di dunia, kami di muka bumi ini, Bang. Karena rumah di surga antik. Di samping luas antik. Antiknya kalau kita di dalam rumah kita bisa lihat yang ada di luar rumah. Kalau kita di luar rumah kita bisa lihat yang ada di dalam rumah. Itu rumah di surga. Tidak perlu pakai remote. Kalau sekarang kira kalau jadi kan harus pakai remote, tidak perlu pakai remote. Kelihatan. Ya. Yang lihat tuh hanya yang pemiliknya aja, yang lain tidak bisa lihat tuh hanya pemiliknya, yang lain tidak bisa lihat. Insya Allah. Dan banyak juga kemarinnya salat-salat sunat yang namanya pahalanya ketika kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi kita rumah di surga. Di antaranya salat antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya, barang siapa salat 20 rakaat antara maghrib dan isya, Allah akan bangunkan dengan sebabnya rumah di surga. 20 rakaat. Dan ada juga salat nawafil, salat rawatib. Saya mengatakan barang siapa salat sehari semalamnya 12 rakaat, 4 sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan bangunkan dengan sebabnya rumah di surga. Berarti di surga itu bukan hanya satu rumah. Seperti orang di dunia ini kan, kalau orangnya kaya, rumah di Samarinda 10, di Jakarta 15, di Surabaya 20, di Amerika 100 misalnya, walaupun mungkin misalnya seperti itu, hanya rumahnya, lain surat tanahnya man. Begitu juga nanti di surga, banyak rumah, tergantung amal kita. Kalau amal kita banyak yang menghasilkan rumah di surga Allah, maka ya banyak juga rumah kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di muka bumi ini banyak, di surga satu aja, Bang. Allahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhal. Insyaallah mungkin kita selesaikan di sini ya. Masalah salat sunat yang berkaitan dengan salat sunat. Nanti akan lanjutkan di namanya kitab sebelumnya nanti. Karena kita baca kitab ini karena kita selesaikan masalah sholat. Kita selesaikan kemarin masalah sholat berkaitan dengan namanya sholat sunat dan lainnya. Sehingga kita baca kitab ini karena di dalam kitab ini ada hadis-hadisnya dan ada keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan bagi yang melaksanakannya. Fadhal, kalau yang tanyakan fadhal.
Mana ibu yang biasa tanya tidak ada hari ini ya? Hah? Allah mudah sehat ibu. Yang muktamad pendapat yang kuat, masuknya waktu sholat isyraq itu setelah terbit matahari 16 menit. Karenanya Rasulullah mengatakan jika seseorang sholat berjamaah subuh, kemudian ia berada di masjidnya, di tempat sholatnya, kemudian ia menunggu sambil terbit matahari. Thumma, kalimatnya itu bukan kalimat wow, kalimat yang Rasulullah pakai itu thumma, kemudian itu ada jarak. Ada jarak. Thumma, kemudian dia sholat 2 rakaat, Allah akan berikan pahala seperti orang yang haji umrah yang sempurna kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat summa itu artinya ada jarak antara terbit matahari dengan waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk melaksanakan salat. Makanya pendapat muktamad itu dari terbit matahari atau namanya syuruk itu 16 menit. Sekitar kurang lebih 1 tombak matahari naik gitu. 1 tombak itu kurang lebih 16 menit. Karena ada 5 waktu yang Rasulullah larang kita untuk sholat, kecuali di haram sana. Habis sholat subuh sampai terbit matahari dilarang. Dari terbit matahari sampai matahari naik 1 tombak itu dilarang. Sampai naik 1 tombak baru boleh. Jadi 2. Seperti sholat asar. Habis sholat asar waktu dilarang sampai matahari masih mau tenggelam, tapi masih belum sempurna tenggelamnya, tinggal mega-mega merah, mulai namanya menguning dan sebagainya, nampak mega merah. Dari situ dilarang sampai matahari betul-betul tenggelam. Setelah matahari betul-betul tenggelam masuk waktu maghrib baru dibolehkan sholat. Dan dalam dilarang juga ada yang mengatakan A, B, C, dan yang paling ringan itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang dilarang itu salat sunat yang namanya sababuh mutaakhir. Adapun sababuh mutaqaddim atau mugarin itu boleh dilakukan. Itu boleh dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Artinya sebabnya lebih dahulu, seperti kita wudu masuk masjid. Kita wudu kan masuk masjid. Berarti wudu ini sebelum salat. Kita masuk masjid kan sebelum kalau masuk masjidnya bersamaan, berbarengan dengan masuk masjid, maka sholat walaupun habis asar, walaupun habis subuh, belum namanya terbit matahari, walaupun kita subuh, itu menurut mazhab Syafi'i boleh. Karena sebabnya mutaqaddim dan mugarin. Sebab dia untuk melaksanakan sholat itu sebabnya itu lebih dahulu dari sholatnya. Itu menurut beliau boleh. Yang tidak boleh itu sebab mutaakhir, sebabnya itu terakhir, artinya setelah ia sholat baru yang menjalankan sebab, seperti sholat sunat yang disunnahkan untuk kita lakukan sebelum kita musafir. Sebelum kita musafir itu sunnah untuk sholat 2 rakaat.
sebelum kita keluar rumah. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, sholat sunat safar, baru kita melakukan perjalanan. Melakukan perjalanannya, perjalanan agak jauh lah ya. Bukan perjalanan ke Big Mall, bukan. Perjalanan keluar Samarinda. Dan Rasulullah namanya menganjurkan seperti itu, termasuk yang paling baik ditinggal oleh seseorang untuk keluarga yang ia tinggalkan ketika ia melakukan perjalanan adalah sholat 2 rakaat. Itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak boleh sholat apapun. Mau sholat sahabat mutaqaddim, mugarid, mutaakhir, bahkan sholat wajib atau sunnah. Misalnya kita ketinggalan sholat sunnah sebelum asar, ketinggalan. Mau sholat habis sholat asar, menurut mazhab yang lain tidak boleh. Atau kita mau godok sholat asar, atau kita mau godok sholat yang lain, menggodok sholat sengaja kita mau godoknya habis subuh atau habis asar, mereka melarang, tidak boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena sebabnya mutaqaddim. Karena dia melakukan namanya sebab untuk dia sholat itu lebih dahulu sebelumnya. Karena tadi belum sempat. Yang dia laksanakan yang tadi bukan yang akan datang. Dalam ya kadang-kadang cuman kita tidak bisa melarang secara pasti ya, karena masih ada pendapat Imam Syafi'i yang masih membolehkan. Tapi ada ulama kita menganjurkan kita seperti hal-hal seperti ini kalau bisa kita jauhi. Namanya khuruj anil khilaf, agar kita keluar dari khilaf pendapat ulama yang ada. Karena walaupun menurut Imam Syafi'i boleh, ini mengatakan tidak boleh. Nah, untuk menghindari ada yang mengatakan tidak boleh, ya sebaiknya kita tidak lakukan. Lakukan. Kalau tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali atau 3 atau 4 kali. Ganti tahiyatul masjid kalau kita masuk ke masjid sebelum namanya adzan maghrib misalnya. Setelah sholat subuh misalnya, kan tidak masih waktu yang dilarang ya, untuk mengganti namanya tahiyat masjid itu dengan kalimat itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sekali atau 3 sampai 4 kali. Itu gantinya tahiyat masjid kalau memang kebetulan kita di waktu yang dilarang atau mungkin tidak sempat tahiyat itu sebagai pengganti dari tahiyat. Makanya terutama ya para habaib seperti itu. Dan sebetulnya ini namanya kaidah para ulama semuanya ya, bukan hanya namanya habaib, begitu juga yang lainnya. Kaidahnya seperti itu. Kalau memang ada perselisihan antara ulama tentang masalah itu, lebih baiknya khuruj anil khilaf, kita keluar dari khilaf ulama yang ada. Artinya kita tidak melakukan sesuatu yang ulama lain mengatakan tidak boleh. Tapi kita tidak bisa mengatakan namanya memastikannya dan berfatwa itu haram dan secara mutlak tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, ada yang membolehkannya. Dan masalah-masalah seperti itu banyak ya, masalah-masalah seperti itu banyak. Seperti kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, dalam mazhab lain hukumnya wajib. Kalau begitu kayak apa? Kalau begitu sebaiknya jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada sebagian mazhab yang mengatakan wajib. Kalau kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan yang wajib. Tapi banyak masalah dalam mazhab Syafi'i lebih ringan dari mazhab yang lain. Seperti mungkin masalah puasa. Masalah puasa sunnah ya, bukan salat puasa wajib, masalah puasa sunnah. Begitu juga salat sunnah. Salat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i salat sunnah itu pilihan kita. Kita tidak berkewajiban untuk melaksanakannya. Dan itu pilihan kita, boleh kita laksanakan, boleh tidak kita laksanakan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, andaikan kita laksanakan salat sunnah nih, sunnatul duha rakatain, Allahu akbar. Tiba-tiba ada pengumuman yang lekas dikasih uang 1 miliar. Kira-kira lanjut atau enggak? Misalnya, dalam mazhab Syafi'i boleh, dalam mazhab Syafi'i pilihan. Dalam mazhab Syafi'i pilihan, artinya terserah Anda. Boleh Anda lanjut, boleh Anda tidak lanjut. Begitu juga puasa sunnah. Dalam mazhab Syafi'i puasa sunnah tidak wajib. Ketika ia berpuasa, pilihan. Walaupun dia tidak wajib, tetap ketika dia puasa itu pilihan.
Artinya kalau seandainya ada kekawan bertelepon, nang ke Big Mall lah, Rona, sate nyaman di situ bang. Apalagi sop namanya buntutnya nyaman benar aja. Oh ya sudah Bismillah. Padahal puasa, nyaman benar bang, sudah kesana aja. Nah dalam mazhab Syafi'i pilihan. Artinya boleh kita lanjut puasanya, boleh kita lanjut sholatnya, boleh. Artinya boleh kita batalkan dan tidak berdosa hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak. Ada mazhab lain mengatakan tidak. Anda walaupun sunnah, tapi kalau sudah Allahu Akbar wajib Anda menyelesaikannya. Kenapa? Karena Anda sudah memulainya. Begitu juga namanya puasa sunnah. Anda sudah, itu sebetulnya pilihan. Kalau Anda tidak puasa tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Tapi setelah Anda masuk dalamnya, Anda harus menyelesaikannya. Dalam mazhab lain, mazhab Syafi'i tidak. Kira-kira batal atau enggak? Hah? Ya terserah lagi. Tapi kalau puasa wajib, namanya sholat wajib tidak boleh. Kalau sudah Allahu Akbar, walaupun kita nahan kantut misalnya, harus kita tahan sampai kita bisa nahannya. Tidak boleh Allahu Akbar kantut nyaman, tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah mulai. Dan sholatnya itu wajib, maka wajib untuk kita tahan. Kalau sebelum sholat, kalau bisa buang dulu pang anginnya, wudhu lagi baru sholat. Kalau itu tapi Anda memaksakan sholat, kalau itu wajib, tidak harus Anda namanya tahan, jangan sampai keluar karena Anda sudah melaksanakan itu wajib. Tapi kalau sholat sunat tidak. Begitu juga tadi puasa. Kalau kita dalam perjalanan, misalnya ke Tenggalang aja, masuk ke Balikpapan 80 bisa itu dijamak Pak? Misalnya kita mengerjakan sholat zuhur atau asar, kita berempat gitu. Ya pendapat yang muktamad itu kalau jamak sama qashar di perjalanan yang jauh. Jauh itu ukurannya 81 kilo ke atas. Itu jamak dan qashar. Tapi ada pendapat walaupun perjalanan pendek boleh jamak tapi tidak boleh qashar. Ya ada pendapat boleh dijamak tapi tidak boleh diqashar. Karena qashar syaratnya harus perjalanan dua. Masalah sholat sunnah yang tadi, masalah sholat duha atau asar. Seandainya kita habis sembahyang subuh, kita melakukannya di masjid, takutnya tadi masalah riya tadi kan kita kadang di masjid nih duha gitu. Kalau kita ngerjakan di rumah, apakah pahalanya lebih sama dengan yang kita kadang dengan di masjid tadi? Kalau dinyatakan sunnah berarti baiknya di masjid. Nah kalau seperti ini ndak takut dia apa kita bang? Karena sholatnya rame-rame. Tapi kalau kita sholat yang lain ndak sholat, nah itu namanya takutnya bisikan-bisikan syaitan dia. Masya Allah Anda ini luar biasa bang. Mulai nanti macam-macam. Tapi kalau kita sholat seperti ini bareng-bareng sholat sama itu, insya Allah jauh dari dia. Kenapa? Yang lain sholat seperti puasa lain bulan Ramadan yang semua puasa ya mungkin tidak ada riya. Tapi kalau dia puasa sendiri, yang lain tidak puasa mungkin timbul itu riya itu habis itu mungkin timbul. Ya tinggal kita pintar-pintar aja bang. Tinggal kita pintar-pintar. Karena Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam kitab Maghalun Nasihin karya Syekh Muhammad bin Umar Bajamma, ya Ali, kalau orang mendekatkan diri mereka dengan amalnya, maka engkau dekatkan diri dengan Tuhanmu dengan akalmu. Artinya jangan sampai kita hanya beramal, gunakan akal kita dalam beramal. Karena kalau kita gunakan akal kita juga dalam beramal, kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada yang hanya beramal. Enggak, wallahu alam. Yang jelas yang ana tahu enggak, karena kita sudah mulai dan itu wajib.
Itu sholatnya wajib. Berarti kita wajib untuk menyempurnakannya juga, menyelesaikannya. Maka pilihan itu sebetulnya sebelum. Maka makruh di antara makruh sholat itu menahan kentut atau menahan buang air kecil atau buang air besar. Kalau bisa sebelum sholat selesaikan dulu. Atau juga mungkin lapar, tapi lapar itu dia memang sudah pengen makan, Bang. Lapar dan dia pengen makan, ada keinginan hasrat untuk makan. Kalau bisa makan dulu, jangan sholat. Selesaikan dulu hasrat yang ada dalam hati sehingga sholat itu tenang. Karena Allah mengatakan faidah tama'nantum faqimus shalat. Apabila Anda sudah merasa tenang, tidak ada kaitan dengan faqimus shalat, maka laksanakan sholat. Itu kalau sebelumnya. Kalau sudah lapar, Bang, pengen makan, Allahu Akbar, kira-kira batal kan kalau makan? Ini pengen makan, batal dulu lah, tidak bohong. Kalau wajib, kalau sunnah tidak jadi masalah, Bang. Kalau sunnah tidak jadi masalah, tapi kalau wajib harus dia sempurnakan. Bahkan sunnah pun dalam madhab yang lain pun harus dia sempurnakan. Ya. Wallahu a'lam. Ana pendapat sudah ngerti yang ana tahu, tidak, kalau wajib tidak boleh, harus kita tahan sampai kita mampu. Kecuali sudah ditahan keluar sendiri sidin, Bang. Ya itu apa namanya? Ya bukan kesalahannya. Dia sudah berupaya ternyata di luar upayanya. Dan kalau memang seperti itu, ulama menganjurkan kalau seperti itu misalnya, ya dia harus keluar, tidak boleh dia lanjutkan sholat. Itu tidak boleh dilanjutkan sholat. Kalau dilanjutkan sholat hukumnya haram. Dia melaksanakan ibadah al-fasidah, ibadah yang fasid, yang tidak dibenarkan secara syariat. Kenapa? Karena harusnya dalam kondisi suci dari hadas, dalam kondisi berwudu. Artinya sekarang wudunya sudah batal, Anda melaksanakan untuk sholat, berarti Anda melaksanakan sholat yang tidak sah, tidak dibenarkan secara agama. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau sudah batal harus keluar. Tidak boleh ia lanjutkan sholat. Jadi bagaimana caranya begini? Bukan begini, Bang. Kalau begini kan takutnya lihat artinya kira-kira orang tuh merasa mungkin mimisan, keluar darah dari hidungnya. Ya, kira-kira seperti itu. Agar orang tidak nyangka. Nanti orang di kanan kiri, Bang, ketawa dia. Kalau dia tahu kita tak kantut, Bang. Kan begitu kan. Tapi kalau dia paham kita mungkin keluar darah, tidak ada perasaan macam-macam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya ini sebuah cerita, artinya kita ini sholat. Dalam melaksanakan sholat itu kan seperti ada kita sholat itu dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mulai wudhu sampai selesai. Tapi rezeki kita itu sepertinya kalah dengan orang yang sholat hanya beberapa gitu kan. Nah, tapi dari itu kita tarik bisnis. Sepertinya kita berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sholat kita, artinya ada yang langsung dijawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rezeki yang langsung diturunkan kepada kita. Apakah kita itu ada juga rezeki itu yang tidak pernah dijawab, atau kita terus melaksanakan itu dari kasusnya itu. Jadi kadang-kadang kebimbangan hati kita itu Muncul. dengan sholat itu seperti itu. Apa sih Pak? Ragu-ragu kita. Mungkin itu pertanyaan itu. Ya, satu. Di rangkumannya itu seperti itu lah. Ya, yang pertama mungkin harus kita pahami rizki yang Allah janjikan melalui sholat. Karena di dalam sholat Allah janjikan rizki. Sampai Allah mengatakan, "Ma'mur ahlaka bis salati was sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk."
termasuk cara untuk mendapatkan rezeki sholat. Sholat, karena sholat itu hubungan seseorang hamba dengan Tuhan, yang munajat, mi'raj seseorang mukmin itu sholat. Dan di dalam sholat alhamdulillah kita minta, bahkan diarahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk minta segala kebaikan. Cuman sekali lagi rezeki itu tidak terbatas dengan harta, tidak terbatas dengan jabatan dunia. Karena harta walaupun sebanyak apapun habis. Pangkat jabatan setinggi langit apapun akan hilang. Ketika kita meninggalkan dunia tinggal almarhum. Yang kita bawa hanya kain kafan. Tidak ada sebatang emas kita bawa, apalagi namanya banyak yang lainnya. Dan rezeki yang Allah janjikan itu pasti. Tapi sesuai dengan kadar dan hikmah yang Allah tetapkan. Dan kadang-kadang ada satu dosa. Begitu juga kadang-kadang ada satu dosa yang tidak disadari oleh seseorang hamba, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa tersebut kecuali Allah sumbat rezekinya. Allah sumbat rezekinya. Dengan cara tersumbat rezeki itu Allah ampuni dosa yang mungkin beliau tidak sadari. Yang tidak diampuni oleh Allah dosa itu kecuali dengan cara seperti itu. Dan sekali lagi sholat itu menghasilkan kita satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang dijanjikan oleh Allah, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Jabatan setinggi langit pun tidak akan bisa membelinya. Berhuruf tidak akan bisa berhuruf. Artinya ada hikmah yang memang Allah tetapkan, yang Allah inginkan sebetulnya kebaikan bagi yang bersangkutan. Cuman ya namanya setan bang, dia ini membuat kita keraguan, ini berarti Tuhanmu ya, macam-macam. Pada itu ya harus kita bisa kantor sendiri itu. Harus kita kantor sendiri. Barangkali di dalam ini ada hikmah. Kenapa? Banyak namanya hikmahnya yang Allah inginkan. Barangkali saya selama ini mungkin jauh, Allah sengaja namanya maafkan selama ini kesalahan saya dengan seperti ini. Barangkali Allah Subhanahu wa taala inginkan saya kebaikan seperti ini. Barangkali kalau sudah cair terus tidak kelihatan lagi di musola. Barangkali seperti itu. Ada macam-macam ya. Macam-macam mungkin kita namanya cari hikmah, karena segala sesuatu Allah tetapkan bagi kita dengan hikmah. Dengan hikmah. Kadang-kadang kita meyakini kebaikan itu dengan hal seperti ini, tapi ternyata tidak. Dan Allah tidak inginkan bagi kita kecuali yang terbaik. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, idza kushif angkal ghita makhtartum illa alwaqi. Atau kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, jika Allah singkap akan tabir bagi kalian, dan kita suruh pilih oleh Allah mana yang kita inginkan dari pilihan yang Allah berikan, maka kita akan pilih al-waqi yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Kenapa? Karena itulah terbaik bagi kita kala itu, saat itu. Yang terbaik kondisi seperti itu. Karena ketika kita merasa habis, ingat dengan Tuhan kita Allah, berarti iya, kala itu Allah bersama kita. Apalagi Nabi Allah Musa mengatakan kepada Tuhannya Allah, ya Rabb, aina ajiduk? Di mana aku bisa dapatkan engkau ya Rabb? Maka Allah mengatakan, tajiduna indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kau akan dapatkan aku yang Musa di bersama orang yang ingkasar, namanya hatinya pilu, hancur karena Allah Subhanahu wa taala. Merasa tadi ya Allah, kenapa ini? Nah, itu Bang, itu sebetulnya Allah kala itu dekat dengan kita. Dan kala itulah yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melupakan ketika kita namanya mungkin dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari kelemahan yang kita miliki, dan mungkin banyak hikmah yang lain, Pak. Banyak hikmah yang lain. Yang jelas satu, dengan sholat kita akan dapatkan kebaikan yang tidak bisa kita dapatkan dengan selainnya. Itu cuma cobaan. Itu cuma cobaan. Mata'ul ghurur, perhiasan, kesenangan, kenikmatan yang akan menipu seseorang. Wallahu a'lam. Paling tidak dengan sholat kita akan tenang hati kita.
Kalau memang kita lakukan dengan baik, tenang. Faidat ma'nantum fa'aqimus shalah. Artinya salat itu bisa membuat hati kita. Sehingga kita tidak sadik kepada orang yang rumahnya kayak istana, istrinya mana masya Allah kendaraan dan harta yang melimpah. Yang Allah siapkan bagiku itu jauh lebih baik. Tapi kita harus kasih motivasi dulu selalu dengan diri kita. Karena agar kita kelahi dengan syaitan. Bisikan yang ada. Insya Allah. Yang paling nyaman itu memang dekat dengan orang baik. Kalau antum punya orang baik, betul memang mengarahkan antum, masya Allah, itu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Wallahu a'lam. Mungkin waktu ini, mudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita insyaallah untuk melaksanakan salat dan anak keturunan kita sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dan kita dan anak keturunan kita seperti yang diinginkan oleh beliau, dan mudah-mudahan untuk saudara kita muslim dimanapun mereka berada fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Kita salat dulu 2 rakaat ya. Dan ini sudah masuk waktu duha, Bang. Nyanyi duha, isyraq mungkin kalau ada hajat sudah sunatul duha, sunatul isyraq, sunatul hajat rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Atau tambah mustaqbil kiblat adan, tidak jadi masalah. Yang paling tidak sudah sunatul duha, sunatul isyraq, sunatul hajat rakaatain ma'muman. Kalau memang antum tambah 2 rakaat lagi, Allah akan jaga sampai malam. Di samping dapat pahala haji umrah yang sempurna, Allah jaga sampai malam. Dan saya berharap kita pulang bawa pahala 3 haji. Bukan 1 haji ya, insyaallah. Amin. Qabbalallahu minkum.